अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों। पंजाबी प्रचार तो अहमद रज़ा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁxਤਲਿਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਲਾਗਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ तो फिर पंजाब और पंजाबी तो गल जरूरी हो जाती है। सो बैन जी गुरचरण कौर होरी बैठे हैं कैनेडा तो इत्थे मेरे को आए हुए हैं। इन्हां दे नाल जानते हाँ कि लहंदे पंजाब के अंदर जिवें इत्थे पंजाबी प्रचार के तुसीं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हो, उहदे अंदर कॉन्फ्रेंस होवे, रैलियां होण, सारा कुछ पंजाबी बोली वास्ते इत्थे हो रहा है। बाकी देशों के अंदर की हो रहा है, क्योंकि चढ़ते पंजाब के जंप पले चढ़ते पंजाब के अंदर की हो रहा है, पंजाबी डायस्पोरा जिहदे च कैनेडा है, यूके है, अमेरिका है, इन्हां दे विच की हो रहा है। इसलिए भी ये प्रोग्राम जरूरी होंदे ने कि जागृति मिले, एक सांझ बनाने की कोशिश जी है, कल नूं असीं वो करिए तो लोगों को पता होवे कि कित्थे की हो रही है। सत श्री अकाल भैन जी, कुछ दसो प्लीज़ कि तुहाडी पंजाबी दे नाल बड़ी गहरी जुड़त है, तुसी लेखक भी हो, फिर एक्टिविज़म दे नाल भी तुसी जुड़े हो, और शायद यही वजह है कि अज असीं कनेडा और पाकिस्तान तो दो पंजाबी असीं इकट्ठे बैठे हैं और असीं 15 दिन गुजार के ते ਇਹ ਗੱਲਾਂ कर रहे हैं। शुक्रिया अहमद रज़ा पंजाबी जी। ये पंजाबी है कि जिहदे करके कनेडा तो इंडिया आके तो मैं इत्थे बैठी हुई हाँ। जे शायद पंजाबी की सांझ ना होंदी तो शायद कभी अपना मेल भी ना होंदा। तो जो असीं बाहर दी पंजाबी की गल करते हैं तो मैनू ये कहते बड़े फखर है कि जिहड़े पंजाबी उत्थे वसदे ने अज दे वेले च, पुराने समय तो लैके हुण तक अगर मैं कहां तो पंजाबियां ने जिन्ना सफ़र किया है उन्ना ही पंजाबी बोली ने भी किया है। क्योंकि जो बंदा किते जांदा है ना, चाहे होर कुछ ना लैके जावे, अपनी बोली तो अपना सभ्याचार नाल लैके जांदा है, तो उहदा जी करदा है कि मैं उत्थे ओह भाषा बोलां। हुण जदों खास तौर ते असीं कैनेडा दे विच विदेशां दे विच है तो उत्थे इंग्लिश बोलना ज़रूरी हो जाता है। वो एक उहदे लई कोई सानूं मजबूरी भी नहीं है, हाँ बोलनी है असीं, पर यह जरूर हुंदा है कि साडी अगली पीढ़ी जिहड़ी है वो जरूर अपनी माँ बोली नाल जुड़े, तो उहदे लई बड़े यतन जिहड़े ने वो कीते जांदे ने। उत्थे असीं सब तो पहली तो गल है कि पंजाबी पढ़ाउण दा कोशिश होंदी है। ਜਿਹੜੇ BC वर्गे सूबे ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ओंटारियो वर्गे, क्योंकि उत्थे बहुत पुरानी वसों सिख वसों है, सो उन्होंने तो काफ़ी अपन जड़ा लाइया हुई ने। मैं सॉरी तुहानूं कटने दे विच इहदा मतलब कि पूरे कनेडा के अंदर पंजाबी अजे नहीं पढ़ाई जा रही, पोर्शनस दे विच मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर है, किसी के अंदर है, किसी के अंदर नहीं पढ़ाई जा रही, इंज? बिल्कुल जी। सब तो ज़्यादा जिहड़ा पंजाबी का बोलबाला वो BC दे विच है, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबीया सूबे दे विच सब तो पहला पंजाबियों ने पैर लाए, तो उत्थों ही उन्होंने अपने नाल हुंदी डिस्क्रिमिनेशन जिहड़ी है उन्होंने घटाया, तो उत्थों ही उन्होंने पंजाबियों दी जड़ा लाइयां। उत्थे ज़्यादा काम है। यूनिवर्सिटी दे विच ब्रिटिश कोलंबीया यूनिवर्सिटी दे विच पंजाबी एक विषय के वजों नहीं बल्कि एक डिपार्टमेंट के वजों उत्थे मौजूद है। साधु बेनिंग हुणी जिहड़े ने बहुत तगड़ा उहदे उत्थे काम कर रहे हैं। इस तो इलावा जिहड़ा टोरंटो है, टोरंटो दे विच उहदे नालों घट काम है, बट उत्थे साहित्यक सभावां काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हैगियां ने, मीडिया ज़्यादा सरगर्म है। BC दे विच बहुत मीडिया सरगर्म है पंजाबी, ओंटारियो दे विच बड़ा सरगर्म है, उहदे विचों खास तौर ते ब्रैम्पटन दे विच, मिसिसागा दे विच। साडा जिहड़ा हैगा अल्बर्टा सूबा है, साडे कैलगरी जिहड़ा वो हब है, कैलगरी दे विच पंजाबी काफ़ी ज़्यादा जोर फड़ रही है। साडे कोल साहित्यक सभावां ने, साहित्यक सभावां पंजाबी बोलण दे मुकाबले कराउंदियां ने, पंजाबी दीयां कवितावां दे मुकाबले बच्चों दे कराउंदियां ने। खालसा स्कूल है जिथे बच्चे पंजाबी पढ़ते हैं। एक साडा इत्थे यंगस्तान एक ग्रुप है जिहदे खास तौर ते पंजाबी पढ़ाई जाती बच्चों नूं। गुरुद्वारियां विच जिहड़ी पंजाबी पढ़ाई जाती वो अपनी जगह है, उत्थे ज़्यादा ध्यान जिहड़ा है वो बच्चों नूं सिर्फ ऊड़ा ऐड़ा सिखा के ते पाठ सिखाउण तक है, धार्मिक है। जदों कि यह जिहड़े यंगस्तान वर्गे ने जां होर यूनीवर्सिटी दे विच है, उत्थे असीं पंजाबी सभ्याचार नाल बच्चों नूं जोड़ते हैं जी। नवां सवाल भी नाल लै लो, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਟਰੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਖਾਲੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁxਤਲਿਫ ਸੱਥਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। अगर असीं कनेडा दे भी देखिए तो क्या कोई ऐसियां वड्डियां रैलीज़, वड्डे इकट्ठ, वड्डियां कॉन्फ्रेंसिस वगैरह ये होंदियां हैं? अगर होंदियां हैं तो किस लैवल ते होंदियां? बिल्कुल, जिवें मैं पहले तुहाडे नाल गल कीती सी कि ब्रिटिश कोलंबीया दे विच इहदा ज़्यादा जड़ है। ब्रिटिश कोलंबीया दे विच सरी एक इहो जिहा इलाका है जिन्हों असीं मिनी पंजाब कह सकते हैं। मैनूं ये कहंदे फखर है कि सरी दे विच जिहड़े व्यक्ति 50 साल पहलां गए ने, काफ़ी एस्टैबलिश ने, जिन्हां ने काफ़ी अपना नाम कमाया होना, उन्हां दे विच सुखी बाड़ची एक व्यक्ति ने। वो पंजाबी कॉन्फ्रेंस हर साल कराउंदे ने ते पूरा इंटरनेशनल लैवल दे
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੱਦੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਵਨ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਖੜੀ ਲੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਜ ਦੇਖਿਆ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਹੁਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਮੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਨਾ, ਉਤਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਖਿੰਡਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਰਦੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੈਲੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਰਡਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੈਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਲੈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਤੜਪ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੀ ਉਹ ਘਟੀਆ ਬੋਲੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਬਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਵੰਡਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਰਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਜਾਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ, ਸਾਂਝਾਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਵਿਥਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਤਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖ।